नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 में यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स में आपणे फर्स्ट लेक्चर में आपणे बेसिक इंट्रोडक्शन जोयुं हतुं। ओके, सो लास्ट में जे कम्प्लीट करेली थियरी हती ए रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन। ओके, सो आज फरी ए रिवाइज करी एना उपरथी स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट विषे जोईशुं आपणे। तो फर्स्ट रेट लॉ केने कहेशुं भाई, एवं इक्वेशन रेट लॉ अथवा रेट इक्वेशन बने सेम ज छे भाई। एवं इक्वेशन के जे डिफाइन करशे के जे ते रिएक्शननी कॉन्सन्ट्रेशन जे ए कई रीते चेन्ज थशे, तो ए इक्वेशन ने आपणे कहीशुं रेट लॉ अथवा रेट इक्वेशन। ओके, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट। हवे कोईपण प्रक्रियानो रेट होय ए केना डायरेक्टली केना प्रोपोर्शनल हशे, प्रक्रियकनी सांद्रताना समप्रमाणमां होय। इट मीन्स चलो अहीं प्रक्रियक एक रिएक्शन आप्युं छे एंड ए, इट मीन्स ए प्रक्रियक है एना एन मोल्स है प्लस बी प्रक्रियक है एना स्मॉल एम मोल्स है। लास्ट में भाई भेगू थईने कंईक प्रोडक्ट बनावे। तो चलो आनो रेट कई रीते लखशुं। प्रक्रियक कोण छे? एक तो ए अने बीजू छे बी। एना एन मोल्स है। हवे जे एन मोल्स है ए एन क्या जशे? पावर में जशे। इट मीन्स ए नी कॉन्सन्ट्रेशन नी एन पावर અને અહીં બીની કોન્સન્ટ્રેશનની એમ પાવર। હવે આ ઇક્વેશન રાખ્યું છે રેટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ એ એની કોન્સન્ટ્રેશનની એન પાવર અને બીની કોન્સન્ટ્રેશનની સ્મોલ એમ પાવર। આ ઇક્વેશનને કહેશું રેટ લો અથવા તો રેટ ઇક્વેશન। ઓકે, સો કોઈ પણ રિએક્શનને રેટ હશે એની सांद्रता पर कई रीते आधारित हशे प्रक्रियकनी, ए जे इक्वेशन लखवामां आवे ए इक्वेशनने रेट लॉ अथवा रेट इक्वेशन कहेवाय। चलो हवे प्रोपोर्शनालिटीनी साइन दूर करवी तो आपणे इज इक्वल टू मूकीने कंईक कॉन्स्टंट मूकवो पड़े। इट मीन्स चलननी साइन दूर करवी तो बराबर लखीने कंईक अचळांक मूकवो पड़े। अहीं आपणे जे अचळांक मूक्यो जे के छे, हवे आ के ने शुं कहेशुं? जे ते प्रक्रियानो अचळांक। इट मीन्स आ जे छे ई रेट कॉन्स्टंट है। रेडी? सो आ उपरनु जे इक्वेशन लख्युं छे रेट इक्वेशन है अने रेट इक्वेशन में प्रोपोर्शनालिटीनी साइन दूर करीने जे अचळांक मूकी छे आपणे एने कहेशुं रेट कॉन्स्टंट। ओके, सो रेट इक्वेशन शुं छे? एन एक्सप्रेशन व्हिच शो हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कॉन्सन्ट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। इट मीन्स कोईपण प्रक्रियानो प्रक्रिया वेग ए सांद्रता पर कई रीते आधारित हशे एक इक्वेशन लखी आपणे एने आपणे रेट लॉ कहेशुं। हवे रेट लॉ ने इक्वेशन में प्रोपोर्शनालिटी दूर करो तो जे के लखी अचळांक एने आपणे रेट कॉन्स्टंट कहेवाय। ओके, सो आ के छे रेट कॉन्स्टंट छे। त्यार पछी एक सेकंड डेफिनेशन नेक्स्ट आवे छे भाई स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट। भाई स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट इट मीन्स भाई शुरुआत में जे तमे प्रक्रियक लीधा छे जे ते प्रक्रिया में एमां प्रक्रियकनी सांद्रता जो तमे यूनिटी ल्यो, यूनिटी मीन्स के एक एकम। हवे जो अहीं रिएक्शन लखेलुं छे स्मॉल एन इंटू ए, हवे ए छे ई प्रक्रियक छे एना एन मोल्स छे प्लस स्मॉल बी एम इंटू बी, बी छे ई प्रक्रियक छे एना मोल्स छे ई स्मॉल एम छे। इट मीन्स अहीं शुरुआत में जे प्रक्रियक ए अने बी छे बंनेनी सांद्रता एक एकम लेवामां आवे। इट मीन्स आ जे छे 1 मोलर छे, आ पण 1 मोलर होय। त्यारे जे आपणे रेट फाइंड करी ए रेटने आपणे कहीशुं स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट। तो स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंटनो मतलब शुं थाय? भाई तमे शुरुआत में जे प्रक्रियक लीधा छे ए प्रक्रियकनी सांद्रता 1 मोलर होय त्यारे जे रेट मळे ए रेटने आपणे कहीशुं स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट। ओके, सो एनी पहेला आपणे डेफिनेशन जोई लईए। भाई रेट कॉन्स्टंट डिटरमाइन व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टंट इज यूनिटी। इट मीन्स शुरुआत में जो तमे जेटला प्रक्रियक ल्यो ए बधानी सांद्रता एक एकम होय त्यारे जे रेट मळशे ए आपणे एने स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट कहीशुं। तो पहेला आपणे आ जे इक्वेशन जे लख्युं एनो रेट लॉ लखी। चालो रेट लॉ शुं थशे? भाई रेट लॉ इट मीन्स आ प्रक्रियानी सांद्रता कई रीते आधारित छे एनुं एक समीकरण लखी। तो रेट लॉ शुं दर्शावशे? चलो अहीं रेट लॉ लखी आपणे स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट आ प्रक्रियानो वेग छे ए केने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हशे? ए रिएक्टंटनी एन पावर इंटू बी रिएक्टंटनी स्मॉल एम पावर। रेडी? तो आ प्रोपोर्शनालिटीनी साइन दूर करवी हशे तो आपणे रेट शुं लखशुं? रेट इज इक्वल टू के ए नी एन पावर अने बी नी एम पावर। ओके,
પણ જો શરૂઆતમાં જ આપણે કોન્સન્ટ્રેશન એ અને બીની કેટલી લઈ લીધી છે? યુનિટી મતલબ કે 1 એકમ. સો એની કોન્સન્ટ્રેશનની જગ્યાએ 1 આવશે અને બીની કોન્સન્ટ્રેશનની જગ્યાએ પણ 1. એ 1ની ગમે એટલી પાવર હોય એટલે ઇટ મીન્સ 1ની 3 ઘાત હોય તો એનો જવાબ 1 × 1 × 1 1 જ આવશે. 1ની 10 ઘાત હોય તો 1નો 10 વખત ગુણાકાર, જવાબ 1 જ આવશે. ઇટ મીન્સ 1ની ગમે એટલી પાવર હોય એનો આન્સર 1 જ આવે. ઓકે, સો 1ની m પાવરનો આન્સર 1 ઇન્ટુ 1ની n પાવરનો આન્સર પણ 1. સો રેટ છે એ ડાયરેક્ટલી તમને મળશે કે ઇટ મીન્સ રેટ કોન્સ્ટન્ટ છે અને રેટ બંને સરખા મળે. ક્યારે? જ્યારે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી લીધી હોય? 1 એકમ. રેડી? હવે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા 1 એકમ લે ત્યારે જે રેટ મળે એને આપણે સ્પેશિયલી શું કહેશું? સ્પેસિફિક રેટ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, સો સ્પેસિફિક રેટ કોન્સ્ટન્ટની ડેફિનેશન પૂછી શકે 1 માર્કમાં તો શું કહેશું? રેટ કોન્સ્ટન્ટ ડિટરમાઇન when the concentration of each reactant is unity. ઇટ મીન્સ શરૂઆતમાં જે પ્રક્રિયક લીધા છે બધાની સાંદ્રતા 1 હોય ત્યારે જે રેટ મળે અને આપણે સ્પેસિફિક રેટ કોન્સ્ટન્ટ કહીશું. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ જે કોન્સેપ્ટ જે છે આ આઈએમપી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારા માટે, ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. ઇટ મીન્સ પ્રક્રિયાનો ક્રમ, જે તે પ્રક્રિયાનો ક્રમ. ઓકે, સો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન વિશે પહેલાં આપણે સિમ્પલી જોઈએ. એ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન જે છે એ કોન્સન્ટ્રેશનની આપણે જેટલી પાવર લઈએ છીએ ઇટ મીન્સ સાંદ્રતાની ઘાતાંક જે આપણે પાવર લઈએ છીએ આ ઘાતાંકનો સરવાળો કરી ત્યારે જે ક્રમ મળે એને આપણે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કહીશું. રેડી? તો એક આપણે સિમ્પલ પ્રક્રિયા લીધી છે. સ્ટાર્ટિંગમાં શું પ્રક્રિયા છે? એ અને બી પ્રક્રિયક છે, એના કેટલા મોલ્સ છે? x મોલ, અને બીના જે y મોલ્સ છે આ બંને ભેગું થઈને પ્રોડક્ટ બનાવે છે. તો આપણે આનું રેટનું ઇક્વેશન લખી. રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એની કેટલી પાવર આવશે? x પાવર, અને બીની કેટલી પાવર આવશે? y પાવર. ઇટ મીન્સ આગળ જે સ્ટાઇક્યોમેટ્રિક કોફિશિયન્ટ એટલે કે તત્વ યોગમિતીય ગુણાંક હોય એ પાવરમાં જશે, ઇટ મીન્સ ઘાતમાં જશે. ઓકે, સો અહીં એની x પાવર છે અને બીની y પાવર છે. ઇટ મીન્સ હવે આનો ઓર્ડર નક્કી કરવો હશે તો આપણે જે ઉપર ઘાતાંક છે એના એડિશન કરશું, ઇટ મીન્સ સરવાળા કરશું, ઘાતાંકના સરવાળા. સો આનો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન શું થશે? x પ્લસ y. એની x પાવર અને બીની y પાવર હતી, એમાં જે ઉપર જે ઘાતાંક છે એનો આપણે સરવાળો કરશું એ શું આપશે આપણે? ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. ઇટ મીન્સ જો x પ્લસ y બંનેનું સમ 1 થતું હોય તો એ રિએક્શન આપણે ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન કહીશું, અને જો એનો સમ 2 થતો હોય તો સેકન્ડ ઓર્ડર, ને થર્ડ થતો હોય તો થર્ડ ઓર્ડર. ઓકે, સો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શનની ડેફિનેશન ભાઈ એ જે છે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન એ આ ઉપર જે લેખા જાય પાવરનો સમ છે. રેડી? તો the sum of the power in concentration term in the rate law equation is called order of reaction. It means rate law equation માં કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર જે પાવર છે એનો આપણે સમ કરશું ત્યારે જે મળશે આપણે એને ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કહીશું. રેડી? અને કદાચ s પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મળ્યું હોય તે જે તે પ્રક્રિયા છે એ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ફોલો કરશે, 2 હોય તો સેકન્ડ ઓર્ડર, 3 હોય તો થર્ડ ઓર્ડર. ઓકે, સો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન રેટ લો ઇક્વેશનમાં કોન્સન્ટ્રેશનની પાવર જે લખી છે એનો સરવાળો કરશું આપણે. રેડી? તો એને આપણે કહેશું ઓર્ડર ઓફ ધી રિએક્શન. એના પછી નેક્સ્ટ મોલેક્યુલારિટી. આ એક નવો કન્સેપ્ટ છે તમારા માટે. એ મોલેક્યુલારિટી જે છે ઇટ મીન્સ એનો મતલબ શું થાય? મોલેક્યુલારિટી એટલે શરૂઆતમાં તમે જેટલા મોલ પ્રક્રિયક લીધા હોય એના સરવાળો કરવાનો, એ મોલેક્યુલારિટી દર્શાવે. દાખલા તરીકે કોઈ એક પ્રક્રિયા છે A પ્લસ બી ઇટ ગિવ્સ C. ચાલો A અને B રિએક્ટન્ટ છે, C છે એ પ્રોડક્ટ છે. તો આમાં કેટલા મોલ સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રક્રિયક લીધા? A ના 1 મોલ છે અને B ના 1 મોલ. સો આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો 2 મોલ મળશે. સો આની મોલેક્યુલારિટી 2 મોલ થાય. રેડી? તો મોલેક્યુલારિટી પાછી 2 ટાઈપ્સની હશે. ઓકે, સો મોલેક્યુલારિટી એટલે સિમ્પલ એનો મિનિંગ થશે તમે જેટલા મોલ પ્રક્રિયક શરૂઆતમાં લીધા હોય એનો સરવાળો કરશો તો એ શું આપશે? મોલેક્યુલારિટી. ગુજરાતીમાં આને આણ્વિકતા કહેવાય. ઓકે, સો મોલેક્યુલારિટી ઓફ રિએક્શન. તો મોલેક્યુલારિટી મેઇન બે રિએક્શનની હશે, એમાં પાછા 2 ટાઈપ્સ પડશે. એક તો એલિમેન્ટરી રિએક્શન ને બીજું છે કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન.
આ એલિમેન્ટરી રિએક્શનનો મતલબ શું થાય? કોઈ પણ પ્રક્રિયા સિંગલ સ્ટેપમાં થતી હોય, ઇટ મીન્સ એક જ તબક્કામાં થતી હોય તો આપણે એને એલિમેન્ટરી રિએક્શન કહેશું. એલિમેન્ટરી રિએક્શનનો મતલબ સિંગલ સ્ટેપ રિએક્શન. ને બીજું જે છે એ કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન. કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન એટલે ભાઈ જે તે પ્રક્રિયા બે કે તેથી વધુ તબક્કામાં જો કમ્પ્લીટ થતી હોય તો આપણે એને કહેશું કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન. ઓકે, સો આ બંને માટે મોલેક્યુલારિટી છે એ અલગ અલગ રીતે ફાઇન્ડ કરવામાં આવે. સિંગલ સ્ટેપ હશે તો સિમ્પલી આપણે જેટલા મોલ પ્રક્રિયા લીધા આપણે એનું એડિશન કરશું. ઓકે, સો ફર્સ્ટ મોલેક્યુલારિટીની ડેફિનેશન જોઈ તો મોલેક્યુલારિટી ઓફ એલિમેન્ટરી રિએક્શન. કેવું? એલિમેન્ટરી, ઇટ મીન્સ single step reaction. The molecularity of elementary reaction is defined as total number of reactant molecules involved in the chemical reaction. આનો મતલબ શું થશે? ટોટલ નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધી કેમિકલ રિએક્શન, એટલે કે કેમિકલ રિએક્શનમાં પ્રક્રિયકના જેટલા મોલ હોય એનો સરવાળો કરવાનો, એ તમને મોલેક્યુલારિટી આપશે. દાખલા તરીકે કોઈ એ માંથી બી બનતું હોય, એ છે એ રિએક્ટન્ટ છે, તો અહીં પ્રક્રિયકના કેટલા મોલ છે? 1 મોલ, તો આની મોલેક્યુલારિટી 1 થાય. ત્યાર પછી એ પ્લસ બી ઇટ ગીવ્સ સી હોય તો અહીંયા પ્રક્રિયક એના 1 મોલ છે અને બીના પણ 1 મોલ છે, તો મોલેક્યુલારિટી કેટલી થશે? 2. એવી રીતે 2a પ્લસ બી ઇટ ગીવ્સ સી પ્લસ ડી હોય, અહીંયા મોલેક્યુલારિટી કેટલી થશે? એના 2 મોલ છે અને બીના 1 મોલ, તો 2 પ્લસ 1 3, તો આની મોલેક્યુલારિટી કેટલી થશે? 3 થશે. ઓકે, સો મોલેક્યુલારિટી જે છે એલિમેન્ટરી રિએક્શન માટે એ સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જેટલા પ્રક્રિયકના મોલ્સ લ્યો છો એનો સરવાળો કરવાનો. કુલ મોલ, પ્રક્રિયકના કુલ મોલ જે છે એને આપણે મોલેક્યુલારિટી કહીશું. ઓકે, સો એની ડેફિનેશન છે તો મોલેક્યુલારિટી ઓફ એલિમેન્ટરી રિએક્શન ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ટોટલ નંબર ઓફ રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ ઇન્વોલ્વડ ઇન કેમિકલ રિએક્શન. ઓકે, સો મોલેક્યુલારિટી પાછી 1 હશે તો એનું નામ થશે યુનિમોલેક્યુલર રિએક્શન. મોલેક્યુલારિટી 2 હોય તો એને બાયોમોલેક્યુલર રિએક્શન કહેશું, 3 હોય તો ટ્રાઇમોલેક્યુલર રિએક્શન. 1 હશે તો યુનિ, 2 હશે તો બાયોમોલેક્યુલર, 3 હશે તો ટ્રાઇમોલેક્યુલર. હવે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે તમને આ રીતે 4 એક્ઝામ્પલ છે એના થ્રુ સમજી ચાલો. અહીં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે છે એમાં Cl2, ઇટ મીન્સ કે ક્લોરીન ગેસના કેટલા મોલ લીધા છે? 1 મોલ છે, તો આની મોલેક્યુલારિટી કેટલી થશે? 1. અહીં Cl2 ના આગળ જે લખ્યું છે સહગુણક, તમે ગણિતમાં કહ્યું એ જ વસ્તુ કેમિસ્ટ્રીમાં એને સ્ટાઇકિયોમેટ્રિક કોફિશિયન્ટ કહેવાય, એટલે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક. રેડી? તો 1 મોલ છે તો આની મોલેક્યુલારિટી 1 થશે. હવે અહીં HI ના કેટલા મોલ્સ લીધા છે? 2 મોલ્સ, તો આની મોલેક્યુલારિટી 2 થાય. કેટલી થશે? 2. ત્યાર પછી અહીં 1 મોલ છે એસ્ટર છે ને 1 મોલ છે એ પાણી છે, તો આની મોલેક્યુલારિટી 2 થશે. હવે આમાં જુઓ તમે Cl2 ના 1 મોલ છે અને NO ના 2 મોલ છે, તો મોલેક્યુલારિટી કેટલી થશે? 3 થશે. મોલેક્યુલારિટી એટલે ઇટ મીન્સ ટોટલ નંબર ઓફ રિએક્ટન્ટ્સ, ટોટલ નંબર ઓફ મોલ્સ ઓફ રિએક્ટન્ટ્સ. તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જેટલા રિએક્ટન્ટ લીધા છે એ કેટલા મોલ લીધા છે એનો સરવાળો કરશો એ તમને મોલેક્યુલારિટી આપશે. આ કેના માટે? આ રીતની કેલ્ક્યુલેશન ક્યારે કરવાની? જ્યારે કોઈ પ્રક્રિયા સિંગલ સ્ટેપમાં પ્રોસીડ થતી હોય ત્યારે. ઇટ મીન્સ એન એલિમેન્ટરી રિએક્શન માટે. એલિમેન્ટરી રિએક્શન એને કહેશું કે જે રિએક્શન સિંગલ સ્ટેપમાં કમ્પ્લીટ થતી હોય. રેડી? હવે જો કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન હોય તો મોલેક્યુલારિટી કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી? ભાઈ કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન ઇટ મીન્સ કે પ્રક્રિયા જે છે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પૂર્ણ થતી હોય ત્યારે. તો ચાલો ભાઈ સેકન્ડ જે કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન, ઇટ મીન્સ મોર દેન 1 સ્ટેપ પ્રક્રિયા જે પૂર્ણ થાય છે. ઇટ મીન્સ એક કરતાં વધુ તબક્કો લે છે, 2 હોય અથવા 2 કે તેથી વધારે હોય. ઓકે, સો આપણે ઇફ ધ રિએક્શન ઇઝ પ્રોસીડ વિથ મોર દેન 1 સ્ટેપ, કોઈ પણ પ્રક્રિયા એક કરતાં વધારે સ્ટેપમાં પૂર્ણ થાય ત્યારે એટ ધેટ ટાઈમ મોલેક્યુલારિટી મેઝર્ડ ઇન રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ. ત્યારે મોલેક્યુલારિટી કેની ગણશું? રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપની મોલેક્યુલારિટી ગણશું. હવે રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ એટલે શું? બરાબર, ગુજરાતીમાં એને તમે કહેતા પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરતો તબક્કો. એનો મતલબ શું થાય? કોઈ પણ પ્રક્રિયા 2 કે તેથી વધુ સ્ટેપમાં થાય ત્યારે જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એને આપણે રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ કહેવાય, સૌથી ધીમો તબક્કો. ઓકે, સો the molecularity of complex reaction defined as the number of moles of atom taking part in the rate determining step.
તો આપણે સિમ્પલી એકથી વધારે સ્ટેપમાં જો કોઈ પણ રિએક્શન પ્રોસીડ થતી હોય તો રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપમાં પ્રક્રિયકના કેટલા મોલ્સ લીધા છે એનો આપણે સરવાળો કરશું તો એ આપણે આપશે ટોટલ નંબર ઓફ એટમ્સ ટેકિંગ પાર્ટ ધ રિએક્શન. ઇટ મીન્સ મોલિક્યુલારિટી. ઓકે, સો કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન ઇટ મીન્સ પ્રક્રિયા બે કે તેથી વધુ તબક્કામાં થતી હોય ત્યારે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એની મોલિક્યુલારિટી ગણી લેવાની. એ જે છે એ આખા રિએક્શનની મોલિક્યુલારિટી તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે. રેડી? તો અહીં એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. ડિકોમ્પોઝિશન ઓફ N2O5. ડિકોમ્પોઝિશન ઓફ N2O5. રેડી? સો એક્ઝામ્પલ લીધું છે ડિકોમ્પોઝિશન ઓફ N2O5. ઇટ મીન્સ N2O5 નું વિઘટન દર્શાવ્યું છે. તો જો અહીં N2O5 નું વિઘટન ઓવરઓલ રિએક્શન આવું હોય, 2 મોલ્સ N2O5 વિઘટન થઈને 4 મોલ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ ને 1 મોલ ઓક્સિજન બનાવશે. ઓકે, સો આ રિએક્શન પાછી 3 સ્ટેપમાં પ્રોસીડ થશે. તો સ્ટેપ 1 માં શું છે? 2 મોલ્સ N2O5 માંથી 2 મોલ્સ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ અને 2 મોલ્સ નાઇટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઇડ બને છે. ને સ્ટેપ 2 માં નાઇટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઇડ સાથે જોઈન્ટ થઈ અને જે આ 3 પ્રોડક્ટ બનાવે છે. અને આ સ્ટેપ જો આ એક રિએક્શન છે એ 3 સ્ટેપમાં થાય છે અને આ સેકન્ડ સ્ટેપ છે એ રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ એટલે કે સ્લોવેસ્ટ સ્ટેપ. સૌથી ધીમો તબક્કો હશે એને આપણે રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ કહીશું. ને થર્ડ સ્ટેપ છે NO પ્લસ NO3 ઇટ મીન્સ 2 મોલ્સ NO2. તો આખી જે આ પ્રક્રિયા લખી છે એ એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પૂર્ણ થાય ત્યારે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એની આપણે મોલિક્યુલારિટી જોઈ લઈશું. તો એ આખા ઓવરઓલ રિએક્શનની મોલિક્યુલારિટી તરીકે ગણવામાં આવશે. તો સેકન્ડ સ્ટેપની મોલિક્યુલારિટી જોઈ તો સેકન્ડ સ્ટેપમાં આ 2 પ્રક્રિયક છે, એક છે NO2 અને બીજું છે NO3. તો આ સેકન્ડ સ્ટેપની મોલિક્યુલારિટી કેટલી છે? NO2 ના 1 મોલ્સ છે, NO3 ના પણ 1 મોલ્સ છે. તો આની મોલિક્યુલારિટી 2 છે. સો આખા પ્રક્રિયાની મોલિક્યુલારિટી કેટલી ગણવામાં આવશે? 2. સો ઓવરઓલ રિએક્શન છે N2O5 માંથી 4 મોલ્સ NO2 પ્લસ O2 આખા રિએક્શનની મોલિક્યુલારિટી 2 થશે. એક કરતાં વધારે સ્ટેપમાં રિએક્શન થતી હોય તો સૌથી ધીમો તબક્કાની મોલિક્યુલારિટી ગણી લેવાની. એ તમને આપશે ઓવરઓલ મોલિક્યુલારિટી. ઓકે, સો ઇન અબાઉટ રિએક્શન સ્ટેપ 2 ઇઝ ધ સ્લોવેસ્ટ સ્ટેપ. ધ સ્ટેપ 2 ઇઝ રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ અને સ્ટેપ 2 ની મોલિક્યુલારિટી કેટલી છે? 2 છે. ઓકે, સો મોલિક્યુલારિટી એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં જેટલા પ્રક્રિયકના મોલ્સ લીધા હશે એનો સરવાળો જે છે એ મોલિક્યુલારિટી આપશે. એક સિંગલ સ્ટેપમાં હશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પ્રક્રિયકના તમે સરવાળા કરી નાખો જેટલા મોલ્સ મળે. પણ જો એક કરતાં વધારે સ્ટેપમાં પ્રોસીડ થાય ત્યારે સૌથી ધીમા તબક્કાની મોલિક્યુલારિટી ગણવાની. ઓકે, સો અહીંયા સુધી રાખીએ, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ જોઈશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર.